ନହେଲେ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସକୁ ଆଜିର। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राढ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वेषां कृते सुस्वागतम् अस्मिन् कक्षांशे। पिलामाने आजिर क्लासटा हबो किछि नुआ टॉपिक उपरे हैला, जहाँ पढ़ी आसथिल निजर शास्त्र उपरे संस्कृत उपरे, किंतु आज अछि अलगा किछि उपरे। एटा बेसिकली तुमरो कहा पई इफेक्टिव हबो, बीडी पिलांग पई। यूजी सेट पई सेटा आसीबो जेते नॉर्मली आसे हैला, किंतु देखो स्क्रीन शेयर हेछि ना, विजिबल होतो बोली भाबुछि। आज्ञा मैम। देखो तुम्हारो बीएड रे तुम सेक्शन 2 टा सरी जाइछि हैला, सरी जाइछि किंतु टेंशन नियन जे हमें आसिया पूर्व सरी जाइछि। देखो सेक्शन 2 रे संस्कृत लिटरेचर अछि, लिटरेचर कंप्लीट कर देछि। जे नुआ पिला अछंती रिवीजन पाए हम रिवीजन आउथर करिवु, प्लस संडे दिन भाबुछि यदि गोटे वीडियो आनिबा, संडे दिन जो वीडियो आनिबा से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हबो, सेई टाइम रे मध्ये मु सेक्शन 2 कवर आउथर करिवि, प्रश्न सहित एक्सप्लेन करिवि, ताकि तुमरो माने संस्कृत लिटरेचर ऊपर अधिकाधिक ज्ञान हो पारिबो हैला। संडे दिन आनिबे। देन सेक्शन 3 आज पढिबा टीचिंग एप्टीट्यूड हैला। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा उद्देश्य पढिबा, जोठी अछि कोन ना शिक्षा अछि, कोन शिक्षा, व्हाट इज एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स कोन पढिबा, स्टूडेंट टीचर क्वालिटी कोन पढिबा, शिक्षण सिद्धांत केते गुडे अछि, डिसिप्लिन कोन, शिक्षण अभिरुचि, देन कक्षा प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट पढिबा हैला। देन शिक्षक भूमिका, शिक्षण उद्देश्यानि, प्राचीन शिक्षा कोन थिला आगरु वैदिक काल रे, आ शिक्षा मन विज्ञान बहुत इंपोर्टेंट जोटा शिक्षा मन विज्ञान। देन शिक्षार इतिहास केमती शिक्षा आसिला भारत को ये रिकॉल कला टाइम रे। देन पढिबा हां जस्ट शिक्षार समाजशास्त्र, समावेशित शिक्षा, इनक्लूसिव एजुकेशन जोटा अछि वर्तमान। देन शिक्षा नीति जोटी हमर 1968 1968 86 आ 2020 तांको छाड़ी आ एक्स्ट्रा किछ पढिबा हमें एतिक न। टीचिंग एप्टीट्यूड आहुर अधिक पढि थाए, लाइक तुमरो सूचना आ मोर कोन पढिबा ଆମେ ଗୋଟେ କମର ପାଇଁ ଚାଲିବା ଆଉ ପଢି ଚାଲିବା ହେଲା। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड तुमरो पढुछ बीडी एंट्रांस ପାଇଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠି ଭଲसे ପଢିଦେଲ ନା ତୁମର बीएड रे भी सिलेबस अछि, जो बीडी ପାଇଁ क्वालिफाई କରିବ, बीएड एडमिशन हबो। एडमिशन हबार फर्स्ट सेमेस्टर टोटल 4टा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर टू 4 नंबर सेमेस्टर जाए गोटे अछि। एइठी पढिबो प्लस तुम बीडी पाइला परे एइटा पढिबो। भाबो तुम केथरे एगुडा रिवीजन करिवो। ठीक अछि। देखो भाई तो काली पढुथिले, संधि कहउथिले भाई पढिथिले, आ समास देखो सेक्शन 1 रो समास कवर करथिले बिले, किंतु एही पारे हमें से पूरा आउथरे भी आलोचना डिस्कशन करिवा। ठीक अछि, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आज स्टार्ट करिवा। पिले भल से तो पीपीटी जहा बनेछि तुमे देखो हला, मु एडिट करबे, कलर जोडा डी इंपोर्टेंट होते कलरिंग करबे, भलो करके पठे देबे। आज जेमि नॉर्मली कर देछि, तो पढे पय ट्राई करिवो, बुझिबा पय, पढिया पय ना बुझिया पय। जदि कोउटी के हां क्लास आरंभ कहूछि, शिक्षण अभिरुचि एमती गोटे पिले टॉपिक, सेटा तुम शास्त्र नुह कि सेटा हमें जन्मर पढ़िने हैला। तुमे आज स्टार्ट करिवो, तेणु तुमे कोन करिवो, केयरफुली सुनिवो। अब कहार मीनिंग कोन आ मु गोटे गोटे देई देछि ला, हाइलाइट करिछि, किंतु अधाधिक हाइलाइट करिनि। सो तुमे ट्राई करिवो कि बुझिया पय बेसी। रूम रे घरे गले तुम सहित घरे गोटे लिखि पारिवो, हम भल से बनेइ देबे ला। शिक्षण अभिरुचि ऊपर मु बहुत भल से क्लियर भाबले पीपीटी आउथरे माने जोड़ा इंपोर्टेंट हाइलाइट कर देबी, जोठी इंपोर्टेंट साइड लिखि देबी, किंतु केबे टेंशन नबनी आको नेकी। शिक्षार अर्थ कोन आगो जाने पे शिक्षा कोन हैला।
ଆଚ୍ଛା ଶିକ୍ଷା କଣ ପିଲେ ଦେଖ ତମେ ପଚାର ତମେ କହିବ ମ୍ୟାଡାମ ଆମ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କଣ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱତାର ମାନେ ଜଣେ ନିଜର ବିଦ୍ୱତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହେ ପିଲେ ଟିକେ ଶୁଣ ଏଠି ନାହିଁ କହିଦଉଛି ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି ତୁମର ୟା ବିଦ୍ୟା ଦୋଷା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ ଅଛି ସର୍ଟକଟ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ମୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ନା ଯୋଉଟା ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର ଆଦିମ କିଏ ନା ମନୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜୀବ କିଏ ମନୁ ଆଗ ହେଲେ ମନୁ ସତ ରୂପା ଦେନ୍ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ସେଇ ମନୁଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଲୋକ ମାନେ ଜୀବ ମାନେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁତେ ପ୍ରାଣୀ ନାମ ଅର୍ଥାତ ମନୁଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଜୀବ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣି ସେଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ନା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଚତୁର ଥିବେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ତାର ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ ନା ବୁଦ୍ଧିଶ୍ଚୁ ନରାଣାମ୍ ବୁଦ୍ଧିମତା ଥିବ ତା ସହିତ ବିବେକ ଥିବ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ନର ମାନଙ୍କର ଥିବ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମର୍ଷୁ ନର ପୁଣି ନରେଶ କିଏ ନା ନର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇଟା ମୁଁ କାଷ୍ଟ ଉପରେ ବୋଲି କହୁନି ବେଦ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ଡିସକ୍ରିମିନେସନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଛୁଆଛତ କିଛି ବି ନାହିଁ ନର ମାନଙ୍କ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ପୁଣି ବିଦୁଷୀ ହେଇଥିବ ଜନ୍ମ ନା ଯାଏତି ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରା ଭବେ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ଜନ୍ମଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଥାଆନ୍ତି ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଦ୍ୱିଜ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ ଆଉ ବିପ୍ର କିଏ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣେ ସେ ବିପ୍ର ହେଇଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣିଯିବ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱିଜ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦୁଷୀ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦୁଷା ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଆମର ଏଜୁକେସନ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିବ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ମିଳିଥାଏ ଗୋଟେ କଣ ତୁମେ ପଢିଥିବ ନ୍ୟୁଜନେଟ ପିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଫର୍ମାଲ ଇନଫର୍ମାଲ ସରି ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକ ଔପଚାରିକ କଣ ତୁମର ଔପଚାରିକ ଫର୍ମାଲ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ତୁମର ମିଳୁଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରୁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମିଳୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ପଢିଦେଲି ଇଏ ହେଲା ଔପଚାରିକ କଲେଜ ରୁ ମିଳିଲା ସେ ହେଲା ଔପଚାରିକ ଇଏ ହେଲା ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଇନଫର୍ମାଲ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଯୋଉଟା ତମେ ଅନୌପଚାରିକ ମତଲବ ଯୋଉଠି ତମେ କୌଣସି ଟାଇମ ଲିମିଟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଶିଖିଲ କିଛି ସାଙ୍ଗଠୁ କିଛି ଶିଖିଲ ଘରେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିଲ ବାହାରେ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଶିଖିଲ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରୁ ଶିଖିଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୂଜା ଯାତ୍ରା ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା ଏଇଠୁ ଶିଖିଲ ତ ଇନଫର୍ମାଲ ମାନେ ହେଲା ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଯୋଉଠି ତମର କୌଣସି ଟାଇମ ଲିମିଟ ନାହିଁ ତୁମେ କୋଉଠି ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ପଜିଟିଭ ୱେରେ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କଠୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଟା ନୁହଁରେ ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ଫର୍ମାଲ କଣ ଯୋଉଠି ଟାଇମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଅଛି ମନେକର ତୁମର ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମାନେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ପିଜି ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି କଣ 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ ଟୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମର ସରିଗଲା ଡ୍ୟୁରେସନ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଫର୍ମାଲ ଔପଚାରିକ ଯୋଉଠି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୌପଚାରିକ ଯୋଉଠି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେମିତି ପିଲା ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ଠାରୁ ଶିଖିଲା ହୋମ ଟୁ ଟର୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିଖୁଛି କିଛି କିଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଉପରେ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିବା ତା ଡେଫିନେସନ କଣ ମିନିଂ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା ପିଲେ ଆସ ଏକ୍ସାମ ରେ ଶିଖ ବିଦ୍ୟା ଉପାଦାନ ଇତ୍ୟସ୍ମାତ୍ ଭାବାଦିକ ଧାତୁ ଗୁରୁଶ ହଲ ଏଠି ପାଣିନ୍ୟ ସୂତ୍ର କଣ ନା ଗୁରୁଶ ହଲ ଆଚ୍ଛା ସୁନନ୍ଦା ସ୍କ୍ରିନ ଭିଜିବଲ ହଉଛି ନା ହରି ଓମ୍ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଦିନେ ତ ନା ଗୁଡା ଲେଖିଦେବି ଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡାକିବି ସେ କହିବ ଆସିକି କାଳେ ପିଲାଟା ଶୋଇ ପଡିଥିବ କଣ ଟିକେ ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି ଦେଖ ଆମର ପାଣିନ ସୂତ୍ର ଅଛି ଗୁରୁଶ୍ୟ ହଲ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କଣ ହେଇଛି ଭାବାଦିକ ଧାତୁ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁରୁଶ୍ୟ ହଲରୁ ଯୋଉ ହଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛେ ନା ସେ ହଲ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଜାଦ୍ୟ ଷ୍ଟାପ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ସୂତ୍ର ସେଇଥିରୁ ଟାକ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସେ କି ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିପାରିବ ଶିକ୍ଷ ଧାତୁ ପ୍ଲସ
ହଲ୍ ରୁ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେନ୍ ଅଯାଦ୍ୟ ତ ଷ୍ଟାପ୍ ଏଇଥିରୁ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିବ। ଏମିତି ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ପଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରେ କି ଶିକ୍ଷାରେ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି? ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ବୋଲି ହେଲା। ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋଟେ ଟାପ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେତିକି ସାରଭୂତ ସେତିକି ହିଁ ନଉଛି ବୋଲେ। आंग्ल भाषा रे शिक्षा इति शब्दम एजुकेशन नामना अभिधीयते। आंग्ल भाषा रे हम देखिबा इंग्लिश रो मीनिंग एजुकेशन। एही एजुकेशन शब्दटा लाटिन रो आसीची हैला। एजुकेशन मूल होची कोटो लाटिन वर्ड एजुकेशन। केमती ना जो एजुकेशन रे लाटिन वर्ड ताले लाटिन तार मीनिंग कोन? आमे इंग्लिश रे एजुकेशन लाटिन कोन ना एजुकेटम एजुकेयर एजुसेयर इति पदस्य त्रयस्य आधारेण उत्पन्न शिक्षा शास्त्री नाम अभिमतम। आमर जो अछंती को माने शिक्षा शास्त्री जो माने अछंती फिलोसॉफी जो माने अछंती एजुकेशन ऊपर माने फिलोसोफर जो अछंती से मानकर मत होची एजुकेशन ता होची इंग्लिश किंतु तार एजुकेशन मूल कोन ना लाटिन वर्ड अछि। लाटिन शब्द कोन एजुकेटम एजुकेयर एजुसेयर एठु आसुची एजुकेशन। एजुकेटम गोटे एजुकेयर गोटे एजुसेयर गोटे। ताले एजुकेटम रो मीनिंग कोन कहि दियो ना एजुकेटम होची आउट ऑफ दीटा अर्थ होची। एजुकेटम रो आक्षरिक अर्थ होची आउट ऑफ माने बहिरा नयनम बहि आनयनम कौन बहि माने बाहर को आनिबो ना तुम भितरे जो ज्ञानटा अछि तुम भितरे जो माने तुमे गुडे हां तुम भितरे जो ज्ञानटा सुप्त अवस्था रे अछि तांको तुमे प्रकाशित करो। तुम विद्वत्तार परिचय दियो। तुम भितरे जो कला अछि ना जो तुम भितरे मन कर का भितरे पेंटिंग भलो कला थिबो के भलो स्पीच दे पारिबो। पिला अछंती गीता कंपटीशन फर्स्ट हे जाउछंती माने कोन सेटा भीतर तुम भीतर जोडा अछि रुचि स्किल अछि तांको तुमे प्रकाशित करे प्रेजेंट करिवो सेटा होची बहि आनयनम आउट ऑफ एजुकेटम रो मीनिंग। एटा हला गोटे मीनिंग। सेकंड मीनिंग कोन एटा सेकंड मीनिंग टू लीड फर्दर टू एक्सट्रैक्ट आउट। लीड माने तुमे लीडरशिप करिवो नेतृत्व नबो। एजुकेटम रो मीनिंग आ गोटे कोन ना तुमे नेतृत्व नबो लीडरशिप नबो। आ गोटे एक्सट्रैक्ट आउट आंतरिक वस्तु सेम मीनिंग हो बोले जोटा तुम भितरे अछि स्किल आउ ताको तुम कोन करिवो सब बेले प्रकाशित करबा अर्थ रे तुम ताको आउट ऑफ माने कोन करो आउटकम देखैबो सेठी। तो ए लाइन रो पिले मु कहि दो जदी किछ इंपोर्टेंट तुम पाइ थिबो एजुकेशन एको प्रत्यय लागिछि टाप प्रत्यय लागिछि। एजुकेटम सॉरी एजुकेशन रो माने शिक्षा आंग्ल भाषा कोन शिक्षार आंग्ल अर्थ माने आंग्ल रे तार अर्थ कोन कहले शिक्षार आंग्ल मीनिंग कोन एजुकेशन। एजुकेशन से एजुकेशन लाटिन वर्ड कोन अछि एजुकेटम एजुकेयर एजुसेर ए तीनटा मन रखिबो एग्जाम रे आसे। शिक्षार लाटिन भाषायाम शिक्षा शब्द न भवति सेठी तीनटा थिबा गोटे अलगा वर्ड अपोजिट वर्ड पडिथिबो सेठी कंफ्यूज हे जिवो जे तीनटा भीतर कोडा नुहे बोली ए तीनटा प्लस आ गोटे अलगा वर्ड पके देथिबो। हम एगुडा जानिया कथा हो एमडी एजुकेशन मतलब कोन बहिरा आनयनम आंतरिक वस्तु। आई होप कि बुझी पारिलो। नेक्स्ट हम आ गोटे देखिबा देखो शिक्षार स्वरूप स्कोप ऑफ एजुकेशन स्वरूप जानिबा स्वरूप कोन कहूछि ना शिक्षा आंतरिक शक्ति बहिरा आनयनम अथवा अंतस्थ शक्ति नाम बहि निष्क्रमणम सेम मीनिंग बिले जे हमर एजुकेशन बिले कोन ना तुम भीतर जो आंतरिक शक्ति अछि आभ्यंतर शक्ति अछि जो प्रकार स्किल अछि तांको प्रकाशित करिवो आ तांको प्रकाशित करिके निजको निजर विकास करिवो विकास दिगरे अग्रसर हबो। जेमिति आमे देखले एजुकेटम देखले ताले एजुकेयर कोन एजुसेयर कोन एजुकेयर माने केयर माने कोन जत्न नेबा टू ब्रिंग अप टू राइज टू एजुकेट अर्थात लालन पालन तुमको एजुकेशन कोन करिवो तोर केयर नबो। टू ब्रिंग अप माने पालन पोषण करिवो टू राइज माने तुमको उठेइबो ऊपर को माने डेवलप हो ग्रोथ हो तुम माने तुम ग्रो करिवो एजुकेशन रे टू एजुकेट लास्ट कोन तुमको दबो शिक्षा देबो मृत्यु पर्यंत हम किसी शिखिबा। एमती ना कि हमर माने शिक्षाटा कमी जिवो जे हमको 25 वर्ष हो गेला हम पढिबार नै कि शिखिबार नै काटू ना किछि हम शिखिबा लाइफ रे होय तो सिचुएशन शिखिबा होय तो एग्जाम रे शिखिबा होय तो हमर फेलियर भी शिखिबा। तो एजुकेयर मान भाबो तुमर जे केयर नोछि आज हम एजुकेट तुमे या पर बीएड करिवो किछि पिला पीएचडी लाइन जीवो
ସେଇଠୁ କଣ କରିବ ତୁମର ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇବ, ତୁମେ ତାପରେ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଯିବ, ଦେନ୍ ତୁମର ଜବ୍ ଲାଗିଯିବ, ତୁମେ ନିଜ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ, ତୁମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହବ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି, ଘର ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି, ନିଜର କେୟାର ନିଜେ ନବ। ଏଜୁକେୟାର ମତଲବ ସେଇଟା। ଦେନ୍ ଏଜୁସେୟାର, ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍, ଟୁ ଲିଡ୍ ଆଉଟ୍। ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍। ଦେନ୍ ଟୁ ଲିଡ୍ ଆଉଟ୍ ମିନ୍ସ ନେତୃତ୍ୱ ନବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ବଢିବା ନା କି ପଛକୁ। ଗଡ ମାନେ ସବୁଠି କଣ ମାନେ ତମେ ଛିଡା ହୁଅ, ତମ ପଛରେ ଲୋକ ଛିଡା ହେବେ, ଆଗରେ କେହି ଛିଡା ହେବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ନା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡା ମୁଁ ଛିଡା ହେବି, ନା ନା ତୁମେ ଛିଡା ହୁଅ, ତୁମ ପଛରେ ଛିଡା ହେବା ଲୋକ ହଜାର ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ପଛକୁ ନାହିଁ, ପଛକୁ ଲୋକ ଅନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ଟୁ ଲିଡ୍ ଆଉଟ୍ ମତଲବ ଲିଡରସିପ ନେବା। ଏଜୁସେୟାର ତୁମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା ତୁମେ ନିଜେ ବି ଲିଡରସିପ କରିପାରିବ, ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ତୁମ ଭିତରେ ରହିପାରିବା ଦରକାର। ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ନା, ତୁମ ଭିତରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବା ପାରେ, ମୋର ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଠି ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଲିଡରସିପ ନେଇପାରିବି, ମନିଟରିଂ କରିପାରିବି। ପ୍ରେରଣା ଅଥବା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନମ୍, ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରାଏ କିଏ ନା ଶିକ୍ଷା। ଦେନ୍ ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା ପଦସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ କଣ ରହିଲା, ଏ ଯୋଉ ଏଜୁକେୟାର, ଏଜୁକେଟମ୍, ଏଜୁସେୟାର ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପିଲେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ମତଲବ। ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଯୋଉଠି ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ କଣ କଣ କରିବ। ତୁମକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା କନସଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କାଉନସିଲିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁମେ ୟା ପରେ ଏମିତି କରିବ। ଟିଚର୍ସ କରେ ନା, ଟିଚର ଇଜ ଏ ଫେସିଲିଟର, ଗାଇଡର ଟିଚର ଅଟେ, ତ ସେ ତୁମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଟିଚିଂ ଦିଆ ପଡିବ, ଶିକ୍ଷଣ। ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ କରେ, ଟିଚିଂ ଦିଏ ନା, ଯେ ମୁଁ କ୍ଲାସ କୁ ଯିବି, ମୋର ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଯିବି। ଦେନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ବିଏଡ୍ ରେ ଯୋଉଟା ତମେ କରିବ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଯିବ, 4 ମାସ ତୁମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଏ ଦବ, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତୁମକୁ ଦବ। ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ତୁମ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଡେଭଲପ କରିବ। ଅନୁଶାସନମ୍, ଏହି ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖାଏ, କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଆଗ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଦେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କ୍ଲାସରୁମ୍ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆମେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା କେମିତି, ପିଲାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରଖିବା, ସେଇଠି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ କରିବାନି, ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବସେଇବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜକୁ ସେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜେ ନହେଲେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି ସେମିତି କରିକି ଯାଇଥିବା, ଶାଢୀ ଭଲସେ ପିନ୍ଧି ନଥିବା, ବଏଜ ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ କଣ ବଟମ ଫଟମ ଦେଇ ନଥିବା, ଇନଡିସିପ୍ଲିନ ଯାଇଥିବା, ପିଲା ସେ ଦେଖିବେ କଣ, ଆରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ତ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟମ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଜୋତା ଫୋତା ପୋଲିସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏମିତି ମଡେଲିଂ କଲା ଟାଇପ ର, ଆମକୁ କଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖେଇବେ। ଏଇଟା ଯେ ଅନୁଶାସନ କିଏ ଦିଏ ନା ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ ଦିଏ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପଢିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ହେଇପାରିବା। ରିଡିଂ, ପାଳନ ପୋଷଣ କିଏ କରିଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷା। ସେ ସେମ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଜବ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ନିଜ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା। ସଂସ୍କୃତି, ଆମକୁ ଆମ କଲଚର ବିଷୟରେ ଶିଖାଏ, ଆମ ରିଚୁଆଲ କଣ ଅଛି, ଆମ କଲଚର କଣ ଅଛି, ଆମ ପରମ୍ପରା କଣ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଶିଖାଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ। ଯେ ଆମେ କୋଉଠି ବିଲଙ୍ଗସ କରନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା ନା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା, ତୁମର ବିଏଡ୍ ରେ ପଢିବ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଶିଖେଇବା ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲେ ରଜ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆସୁଛି, ସେଇ ସମୟ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ, ଆମର ହୋଲି ପର୍ବ କଣ, ଆମର ଦୋଳ ପର୍ବ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତଥା ଚ ଏଜୁକେଶନ ଇତ୍ୟାସ ଅକ୍ଷର ସହ ଅବଲୋକନ ନିମ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରତିଭାତି। ଏହାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ପିଲେ ତୁମେ ଏଜୁକେଶନ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବୁଝାଅ, ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ହଜାର ଅର୍ଥ କହିଦେଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁନି ମୁଁ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁନି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ହେଲା, ତ ଧ୍ୟାନ ସେ ଏଗୁଡାକୁ ପहले सुन लो बाद में काम में आएगा, ठीक है। ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନ କହିଲ, ତାହଲେ ଏଜୁକେଶନ ମିନିଂ କଣ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ପିଲେ ଇଂଲିଶ ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନ ତାର ଆକ୍ଷରିକ କଣ ଅର୍ଥ ଆସିଥାଏ ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ, ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିଥାଏ ରେ, ଇ ଫର ଇଫେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦକ, କିଏ ନା ଟିଚର୍ସ। ଡି ଫର ଡିସିପ୍ଲିନ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି, ଅନୁଶାସନ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଆଜି ଟିଚର, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାର ଅଛି,
କ୍ଲାସ୍ ରେ ଯାଇକି ନିଜର ଫୋନ୍ କୁ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେବାର ଅଛି, ନା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଉପଯୋଗ କରିବ ତୁମେ। ଯୋଉଟା ଶିଖିଲ କ୍ଲାସ୍ ରେ ତୁମେ ସେଟାକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ। ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ 2 2 4। ବଜାର ଗଲି ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ନା 2 2 4। ୟୁଟିଲାଇଜ କଲି, ମ୍ୟାଥ ହଉ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତ୍ର ହଉ, ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଗୋଟେ ବୁଝିଲ, ଇ ଫର୍ ହେଲା ଇଫେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦ କରିବ। କେମିତି? କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଡ୍ୟୁଟି, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ମାନେ ଉପଯୋଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସି ଫର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଚରିତ୍ର ମାନେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଯୋଉଠି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ହେଲ୍ପଫୁଲ କିଏ ହୁଏ ନା ଏଜୁକେସନ ଟା। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ତା ଜୀବନରେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ଯେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଥିଲା ବୈଦିକ କାଳରେ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏ ଫର୍ ଆକ୍ଟିଭ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କ୍ଲାସ ରେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଭାବରେ ଶୁଣିବା, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ନ କି ପାସିଭ ହେଇକି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବା ନା ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ କରିବା। ଟି ଫର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ ଆମେ ମାଷ୍ଟରୀ ହାସଲ କରିବା। ମାଷ୍ଟରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମତଲବ କି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ, ମତଲବ ଦେଖ ତୁମର ଏଇଠି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ବେଦ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବ, ସେ 1000ଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ ଆବାଜ ଆସୁଛି ନା କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବଲ ହଉଛି ନା, ସରି ମାନେ ଅଡିଏବଲ ହଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମୋଟର ଲାଗିଛି, ହଁ ମୋଟର ଲାଗିଛି ନା, ତ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସେଟା ଆସୁଥିବ, ଇଗ୍ନୋର କରିବ। ଟ୍ରେନ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମତଲବ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା ବା ଦକ୍ଷ ବନେଇବା। ଥିବେ କିଛି ପିଲା ମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ କହିପାରେ, ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ତାଙ୍କର ହଉଥିବ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଉପରେ ଅଧିକ ନଲେଜ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆଇ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଆଗକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, କାଉନସିଲିଂ ଦିଏ। ଓ ଫର୍ ଆଉଟଲୁକ୍, ତୁମର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ହେଲା, ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ସହିତ ଦୂରଦର୍ଶୀ କରାଇଥାଏ, ଦୂରଦର୍ଶିତା। ମତଲବ କି ଏଇଟା ମାନେ କଣ, ଯଦି ଏମିତି ହବ କେମିତି ହବ, ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ପିଲେ 5+3+3+4 ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର ସଂରଚନା ଏମିତି ଅଛି, ଆଗ କଣ ଥିଲା, ଆଗ ଥିଲା 3+2। 3+2 ଥିଲା, ହଁ 3+2 ଥିଲା ଆଗ, ମାନେ ଯୋଉ NEP 2020। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଛି, ଆଗରୁ ଏମିତି ଥିଲା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ନହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମର +2 ମାନେ +3 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, PG କାହିଁକି 1 ଇୟର ହଉଛି, BEd କାହିଁକି 1 ଇୟର ହବ। ଏଇଟା ଦୂରଦର୍ଶିତା, ତୁମେ ସେଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପରେ ବେଶୀ ମାନେ ତୁମର ବେସିକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏନ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାରୋଲେସ୍, ସଂକୁଚିତ ଚିନ୍ତନ ରହିତ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ ପିଲା ଥିବେ, ମତଲବ କଣ ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପଢିବି, କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ସେୟାର କରିବିନି, କିଏ କହିଲେ ବୁଝେଇବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ତୁମକୁ କଣ କରେ, ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ କୁ ସେ ମାନେ ଡିଲିଟ କରିଦିଏ, ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ, ତମ ଭିତରେ ସଂକୁଚିତ ମନୋଭାବ ଆଉ ରହିବନି। ହଁ, ଆମେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବାନି ଯେ ଆମେ କଣ କଣ ପଢୁଛେ, କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା କଲେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ, ଲସ୍ ଆମର ହିଁ ହବ, ପ୍ରଫିଟ କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ କହୁଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ନିଜେ ପଢିଲେ ପିଲେ ତମର 5% ନଲେଜ ହବ, ଆଉ 95 କେମିତି ହବ, ଲେଖି ଲେଖି ପଢିଲେ 20% ନଲେଜ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମର ଯଦି 75 ଅଛି, ସେଇଠି ତମର କେମିତି ନଲେଜ ହବ, 75 ତମେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କାହାକୁ। ମନେକର ମୁଁ ଏଇନା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଚାରିଲି, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମତେ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ କିଛି, ସେ ମତେ ବୁଝେଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସେ ବୁଝେଇଲା ନା, ଏକ୍ସାମ ରେ ମତେ ଯାହା ବୁଝେଇଛି ସେ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିକି ଆସିବ, ତାର 100% ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ କହୁଛି ବୁଝା ମତେ, କେବେ ବି ମନା କରିବନି, ବୁଝେଇଦବ। ତୁମେ ଯେତିକି ବୁଝିଲ ନା, ସେତିକି ତୁମର ମାନେ ମନରେ ପୁରା ସେଟା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଫିଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ। ଆଉ ପଢିଦେଲ, ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖିଦେଲ, ଭୁଲିଗଲ, କିଛି ଆ କାମରେ ଆସିବନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝଉଛି ଯାହା, ମତେ ବି ସେଟା ମନେ ରହିଯାଉଛି ବୋଲେ।
ତେଣୁ ନ୍ୟାରୋଲେସ୍ मतलब ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂକୁଚିତ ଚିନ୍ତନଧାରା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ। ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ଆମେ ପଢିଗଲେ। ଏବେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ୟାପକ ମାନେ ଯୋଉଟା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ। ଶିକ୍ଷା ନାମ ଆଜୀବନ ପ୍ରଚଲ୍ୟମାନ କାଚିତ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା, ଏଜୁକେସନ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ। କଣ? ଆଜୀବନ, ନା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ 25 ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ କଣ ହେଲା ମତେ 75 ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ କଣ ଭାବୁଛି ମୋହନ ମାଝୀ ମତେ ଭତ୍ତା ଦେଲାଣି, ମୋର ବି କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ସେଠି ବି ଅଛି କଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଖିବ, ପ୍ରୌଢ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ। ବିଏଡ ଯେତେବେଳେ ନବ, ବିଏଡ ପଢିବ, ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ସେଇଠି ପ୍ରୌଢ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। 75 ହଉ କି ତୁମେ 95 ହଉ, ତାପରେ ବି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନାମ ଆଜୀବନ ମତଲବ ତୁମେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବ। ହୁଏତ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛ, କିମ୍ବା ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛ, କିମ୍ବା ତୁମେ କୌଣସି ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ, କିମ୍ବା ଜବ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି କଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଛ। ତେଣୁ ଗତିଶୀଳ ପକେଇକି ଏଜୁକେସନ, ଏଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏନି। ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଲର୍ନିଂ, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ, ଏ ଦିଟା ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଗ୍ରୋଥ ତୁମ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଜାଣୁଛ ନା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ 21 ବର୍ଷରେ, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର 18 କିମ୍ବା 19 ବର୍ଷରେ ଗ୍ରୋଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଏ। ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବଢିଯାଏ, ହାଇଟ୍ ଟା କିନ୍ତୁ କମିଯାଏ। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ୱେଟ୍ ମାନେ ହାଇଟ୍ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଏଜ ମାନଙ୍କର 25 ଭିତରେ ହିଁ ବଢି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଆଉ ଲର୍ନିଂ ଏ ଦିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ। आसे पिले ହେଲା, ଆସେ ଲର୍ନିଂ मतलब କଣ, ଟିଚିଂ मतलब କଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ। प्रोफेसर डम्बिल कहले, कौन कहले प्रोफेसर डम्बिल? एजुकेशन इन इट्स wider sense includes all the influences which act upon an individual during his passage from the cradle to the grave. प्रोफेसर डम्बेल कौन कहले? पिले इंग्लिश और ओडिया भी लिखि देछि, तुम्हें बुझ पढ़िला बेले हेल्पफुल हेबो। शिक्षा होची गोटे व्यापक अर्थ, ते सर्वे प्रभाव अंतर्भवन्ति, ये ही व्यक्ति जन्महन आरभ्य मृत्यु पर्यंत प्रभावयन्ति। शिक्षा रे सेई गुडा इनक्लूड थांती, को माने इनक्लूड थांती, सब इन्फ्लुएंसेस। कौन कौन? टीचर्स थिबो सेठी, टीचर्स माने भाबनी सब तुम्हारा स्कूल कॉलेज टीचर्स बोली, जे तुमको शिक्षा देला से टीचर ही परिबो, कंप्यूटर टीचर ही परिबे, पितामाता टीचर ही परिबे, फ्रेंड्स भी टीचर ही परिबो। तो एई माने ही अंतर्गत थांती, एई माने ही सेतिरे समावेशित होई थांती, जो माने कि गोटे व्यक्ति को जन्म रु आरंभ कर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करथांती। मन कर एठी होगला कि राम होगला, राम गोटे पिला, तांको एई सब इफेक्ट माने एई सब इफेक्टिव माने एई सब कोन गोटे गोटे वस्तु तांको प्रभावित करथांती। को माने टीचर्स हे परिबे, फ्रेंड्स हे परिबे, तुमरो माने सोशल मीडिया हे परिबो, लाइक आ कोन परिबो, बुक्स हे परिबो, हैला किछि गोटे सोशल वर्क हे परिबो, वर्कशॉप हे परिबो। एई सब उत्पादन गुडी को, एई सब कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को गोटे व्यक्ति को प्रभावित करि परिबे, जन्म रु आरंभ करी मृत्यु पर्यंत। होम टू टर्म हैला, होम टू टर्म ताको प्रभावित करि परिबे। एटा थिले व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ ले बुझिबो जोडा सर्वत्र प्रचल्यमान आजीवन प्रक्रिया। नेक्स्ट आगो को जिबा, संकुचित अर्थ माने बुझि जाय छेबे न्यारो माइंडेड पिले हैला, माने जोडा कोन भिडी ओटारी को जोडा अर्थ बाहर करबा, जोडा हमर केवल फॉर्मल जीव हैला, न इनफॉर्मल जीवनी। विद्यालय प्रदीयमान शिक्षा संकुचित अर्थ पढ़े रे पिले एग्जाम रे हैला, मीन दे देबो, एमती सेंटेंस दे देबो, कबे एटा संकुचित अर्थ ना व्यापक अर्थ ना तुमरो वास्तविक अर्थ ना विशेषण अर्थ, एमती पकाए। संकुचित माने टाइम लिमिट अछि। अस्य अभिप्राय कोन ना, यत बालक निश्चिंत योजनानुसार, निश्चिंत समयानुगुणं, निश्चिंत पाठ्यक्रम अनुसार, निश्चिंत विधि को आश्रित्य, निश्चिंत उद्देश्य आधारित शिक्षा प्राप्नोति। मन कर एटा हमर अछि, कल्पतरु अछंती गोटे पिला, से कोन करले स्कूल को गले, सेठी कोन ताको दिया जीवो निश्चिंत योजना अनुसार, मतलब से पढ़े आज तांकर एबे पढुछु गोटे पिला पढुछु कोन ना
ତୁମର 6 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି କିମ୍ବା କ୍ଲାସ 1 ରେ ପଢୁଛି, ପିଲା କ୍ଲାସ 1 ରେ ପଢୁଛି, ତୁମେ କ୍ଲାସ 1 କଲେ ଭଲ ହବନି, 6 କ୍ଲାସ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବିଏଡ୍ କରିବ, ବିଇଡି ହଉଛି କାହା ପାଇଁ? 6 ରୁ 8 ପାଇଁ ହଉଛି ବିଇଡି। ଗୋଟେ ପିଲା 6 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା କଣ? ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ନଉଛେ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ବନାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କଣ ପଢିବାର ଅଛି? ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପଢିବାର ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ ହବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମତେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପଢିବାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମତେ ବେଦ ପଢିବାର ଅଛି। ମତେ ବେଦକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ମୁଁ ବନେଇଲି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୈଦିକ ସଂହିତା କହିବି, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷ୍ୟକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି, ସମୟ ସୀମା ପଢେଇବି, ଦେନ୍ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ କରିବି। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଜନା ମୁଁ କଲି। ହେଲା, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବନେଇଲି, ତାପରେ ସମୟ ଦେଲି। ପିଲାଙ୍କର 4 ମାସ ହବ ପଢିବାର, 4 ମାସ ପରେ 5 ମାସରେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ ଗୁଣ କଲି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବନେଇଲି, ମତେ ୟା ପରେ ୟୁନିଟ 1 ପଢିବାର ଅଛି, 2 ପଢିବାର ଅଛି, 3 ପଢିବାର ଅଛି, 4 ପଢିବାର ଅଛି। ବିଧି କଣ କଲି? ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଲେକ୍ଚର ମେଥଡରେ ପଢେଇବି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତିରେ, ପିଲାକୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। କିଛି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟିଏଲଏମ୍ ନେବି। ଟିଏଲଏମ୍ ମତଲବ କଣ ପିଲେ? ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଟେରିଆଲ। ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଟେରିଆଲ କିଛି ଗୋଟେ ଟିଏଲଏମ୍ ୟୁଜ କରିବି। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ତ ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପିପିଟି ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସାଇଡରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ ଶୋ କରିବି, ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି, ଅଡିଓ ଶୁଣେଇବି, ଆଉ ମଡେଲ ଦେଖେଇବି। ମଡେଲ ମାନେ ପ୍ରତିକୃତି। ମଡେଲ ଦେଖେଇବି, ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଣିବି, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଦେଖେଇବି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପଢେଇବି, ବାଳକ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ୟୁଜ କରିବି, ପିଲାକୁ ଦେଖେଇବି, ଏସବୁ ବାଳକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବନି, ଟାଇମ ବି ସେଠି ମୋର ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଧିକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କଲି। ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ପିଲା ଯେମିତି ମୋ ପେପରରେ 100 ରୁ 100 ରଖିବ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲା? ପିଲା ତ କିଛି ଶିଖିବ ନା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେଦ ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ ରହିବ ନା, ତାକି ସେ ତାର କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ଲେଖିବା ସହିତ ତାର କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର ସଂକୁଚିତାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯୋଉଟା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ? ସେ ଗୋଟେ ଟିଚର କଣ କରିବ? ଯୋଜନା ବନେଇବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସମୟ ଦେଖିବ, ଏତିକି ଟାଇମ ଅଛି, ଏତିକି ଟାଇମ ସାରିବାର ଅଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଣ ବନେଇବ, ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ସବୁ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବ? ନା ପିଲାର କଗ୍ନିଟିଭ, ଆଫେକ୍ଟିଭ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର ଏଇ 3ଟା ଡୋମେନ ତାର ଯେମିତି ଡେଭଲପ ହଉଥିବ। 3ଟା ଡୋମେନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ଅଲରେଡି ସେଇଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପ କରିକି କିଛି କିଛି ସ୍କିଲ ବି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଥିବ। अत्र शिक्षा कस्मिन् अपि निर्धारित विषये अत्र सर्वमपि पूर्व योजनानुगुणं भवेत्। संकुचितार्थ कौन हो जाउछि? गोटे विषय से निर्धारण करिवो। लाइक कौन अछि तुमरो? हाँ, मते पिलांकु शिक्षण अभिरुचि पढ़िबार अछि। गोटे विषय में निर्धारित कर देली। आ सेटा पूर्व योजना गुण होइतिबो। माने मु प्री प्लानिंग करथिबे, अगर प्लानिंग करी गोटे क्लास रे एंट्री करिवि। मु क्लास को जाउछि, पिलांकु पढ़ेबि शिक्षण अभिरुचि। ना कि सेठी मु पिलांकु साहित्य पढ़ेबि आसीबि। ताले पिला कोन हेबे? मोर तो एपटे टॉपिक सरीबनी, माने मोर एपटे मु जा बनेइथिबि लेसन प्लान सरी नथिबो, कि सेपटे मोर कोनोसी पिलांक जो कॉन्टेक्ट विषय नथिबो, पाठ सिलेबस भी सरीबनी, पिला बुझुथिबे गोटे, एग्जाम रे लेखुथिबे गोटे। तेणु शिक्षार संकुचितार्थ अर्थ कौन? ना जोटी पूर्व योजनानुगुण हेबा उचित। विश्लेषणार्थ कौन? एनालिटिकल मीनिंग। Meaning of education is not limited to knowledge imparted in school. से कहूची जे तुमर शिक्षाटा गोटे स्कूल भितर सीमित हवा दरकार नाही, लिमिट गोटे स्कूल भितर पिला चाहिले बाहर भी शिखि पारिबो, आउट ऑफ नॉलेज हेई पारिबो, तार सोसाइटी रे बहुत नॉलेज तक मिलिबो। अर्थात जन्मରୁ आरंभ କରି मृत्यु पर्यंत जो शिक्षा दिया जाए सेटा विश्लेषणार्थ। व्यापक विश्लेषण प्रायतः समान, किंतु व्यापक ये अलगा टिके अछि कोन? व्यापक कहूची से माने से स्कूल रे शिखिबो नाही, से स्कूल रे तार लिमिट नाही, से स्कूल रे शिखिबो प्लस बाहर भी शिखि पारिबो। किंतु विश्लेषण कोन कहूची ये टिके आउ टिके माने ये कोन कहूची विश्लेषण तुमका आउ टिके प्रकाशित करूची। शिक्षा बालकर जन्मजात शक्ति विकास अर्थ भवति। मीनिंग ऑफ एजुकेशन as the development of child innate power। विश्लेषण कहूची ना ना
ଦେଖ ବ୍ୟାପକ କହିଲା ପିଲାର ଶିକ୍ଷାଟା ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହୁଛି ସେମିତି ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷାଟା ତୁମେ କହୁଛ ମାନୁଛୁ, ଶିକ୍ଷାଟା ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ମଜାତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବ। ଅଧିକାର କଣ ନା ପିଲାର ଜନ୍ମଜାତ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଯାହା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ସ୍କିଲ୍, ଯାହା ସବୁ କଳା ଅଛି ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ। ଜନ୍ମଜାତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ନା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅର୍ଥ। ବର୍ଷା ରାଣୀ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଟ୍ରୁ ମିନିଂ ଅଫ ଏଜୁକେशन। शिक्षार वास्तविक अर्थ कौन ना शिक्षा या वास्तविक अर्थ सर्वांगीण विकास। जोटी कौन जो गोटे पिलार सोशल जाई परिबो हैला, सोशल इकोनॉमिकली आउ तार कोन परिबो तुम जो तीनटा डोमेन रहला सेटा विकास हे परिबो। सर्वांगीण मतलब हैला सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आ वैषयिक सब क्षेत्र जोड़ा विकास हो सर्वांगीण विकास कहा जाए। शारीरिक होई परिबो, मानसिक बोथ, गोटे फिजिकाली मेंटाली दुईटा जदि विकास हैला तो सर्वांगीण विकास कहवा। अर्थात शिक्षा तादृश एका प्रक्रिया भवति या मनुष्यस्य जन्मजात शक्तीनां स्वाभाविक सामञ्जस्यपूर्ण विकासस्य प्रस्फुटित भवति, अपि च तस्य वैयक्तिकतायाः पूर्ण विकास भवति। एगुड़ा पे छाड़ी दे तो खाली मन रख, वास्तविक मतलब सर्वांगीण विकास। सत कथा ना गोटे पिलार कौन हो पारिबो जदि से शारीरिक रूप में मतलब फिजिकल मेंटाली विकास हैला, से जानिला जे आमर कह जाए शिक्षा रे जे धूम्रपान निषेध, धूम्रपान करिबो नै, कोनोसी प्रकार माने कुसंग रे पड़िबो नै, एमती कले कोन ता शारीरिक विकास हैला। तुमको पिला को दिया जाए ना जो शारीरिक शिक्षा तुमर अछि फिजिकल एजुकेशन, सेठी दिया जाउछि माने कहलो योग शिखा जाउछि केमती योग करिवो, आ तुमर कोन अछि माने योग सहित अलगा किछि करि परिवो, जो कोन ना तुम स्काउट गाइड करिवो, स्काउट गाइड गोटे अछि, स्काउट गाइड रे तुम जीवो, प्लस तुम रनिंग करि परिवो। जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज अछि ना स्कूल एससी को करिकुलम जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज सेटा कोन अछि ना गोटे पिलर फिजिकली डेवलप हे परिवो। मानसिक कोन हैला, मानसिक होला शास्त्र, आ कोन हे पाला पिलाटाको जेतोले हम डाउट क्लियरिंग क्लास रखंती, मेंटर मेंटी ग्रुप रखंती, सेठी पिला को दिया जाए ना पिला को डाउट क्लियर माने पिला को रिमेडियल टीचिंग दिया जाए, प्लस तांको डायग्नोसिस सॉरी कोन से हां डायग्नोसिस मेथड रे तांको शिक्षा दिया जाय थाए, डाउट क्लियरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड रे तांको बुझाया जाय थाए। चला मानसिक विकास हैला। फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक विकास हे परिबो, आ तुमर कोन हे परिबो तुमरे जो अछि कोन काउंसिल हैला गाइडेंस एंड काउंसिल ले पिलार माने मानसिक विकास हे परिबो। तेणु शिक्षा वास्तविक अर्थ होछि जे सर्वांगीण विकास होछि, शिक्षा वास्तविक अर्थ शारीरिक विकास हे, मानसिक विकास हे, सामाजिक होई परिबो, भौतिक होई परिबो, आर्थिक होई परिबो। ये समस्त विकास जेतବେଳେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା सर्वांगीण विकास ବୋଲି କୁହାଯାଏ। गोटे आ अल्प अछि पहिले पढ़ी देबा, टाइम हेलान मते 9टा टाइम जेते सब पढ़िलो ना से भितरे जदि क्वेश्चन आसुछि पूर्वर आसीबो 1-2 मार्क बेसी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आसुछि एई ऊपर शिक्षार परिभाषा। शिक्षार परिभाषा दुई प्रकार, गोटे होछि तुमरो प्राच्य दृष्टिया माने इंडियन जो माने अछंती फिलोसोफर तांको मतरे शिक्षा कोन, आ गोटे होछि मॉडर्न एजुकेशन अर्थात तुमर जो माने अछंती पाश्चात्य फॉरेनर माने कोन कहंती। शास्त्र ईशोपनिषद अमृत अस्नुते जहा द्वारा आम अमृत को प्राप्ति होता है ताको विद्या कहा जाए। पढ़े पिले कोठु पढ़ुछ माने पढ़े विद्या अमृत अस्नुते
କୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ ଇୟଂ ସୁକ୍ତି ନା ଈଶୋପନିଷଦେ ଏମିତି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଥାଏ ହେଲା। ଈଶୋପନିଷଦରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅମୃତ ସ୍ମୃତେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସା ବିଦ୍ୟା ୟା ବିମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେଇଟା ବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଥାଏ, ଆତ୍ମା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଶିକ୍ଷା। ବିଦ୍ୟା ସେଇଟା ଅଟେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଠି ବିଦ୍ୟାର ମିନିଂ ଭାବ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ବିଦ୍ୟା ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ତାର ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहं विद्यते। ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ନ ହିଁ ଜ୍ଞାନେନ, ଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ଆଉ କିଛି ପବିତ୍ରତା ବିଦ୍ୟମାନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ସବୁଠୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପବିତ୍ରତମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଏଇଟା ଆସେ ହେଲା, ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ନାମ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରେରଣାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଟିଲ୍ୟ। କୌଟିଲ୍ୟ ବା ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସେ କୌଟିଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କଣ ନା ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ମତଲବ ଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ। ଯୋଉଟା ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା, ତୁମେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ କି ତୁମେ ଜଣେ ଆମେରିକାନ, ତୁମେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ପ୍ରେରଣା ଦବ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମଚକ୍ଷୁ, ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମହାଭାରତରେ, ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସମଚକ୍ଷୁ। ତୁମର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତୁମର କଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ପଢିଥିଲେ ବୋଧେ, ଆତ୍ମନ ବିଦ୍ୟତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟତେ ଅମୃତ ସ୍ମୃତେ। କେନୋପନିଷଦରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମନା ବିଦ୍ୟତେ ବିନ୍ଦତେ ବୀର୍ୟ ବିଦ୍ୟୟା ବିନ୍ଦ୍ୟତେ ଅମୃତମ୍। ତୁମେ ଆତ୍ମ ଦ୍ଵାରା କଣ ପାରିବ ନା ବୀର୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତୁମେ ତ ପରାକ୍ରମ କେମିତି ଆସିବ ନା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତି କୋଉଠୁ ହବ ନା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା। କେନୋପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ପରାକ୍ରମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଦେନ୍ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଅମୃତକୁ ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ସବୁଠୁ ନାମୀ ଦାମୀ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ କହିଲେ ଚଳିବ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ମତ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। The highest education is that which makes our life in harmony with all existence। ସେ କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଇଂଲିଶ ପଢେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ପଢେ, ଦିଟାକ ପଢେ ହେଲା। ଶିକ୍ଷାଟା ଆମ ପାଇଁ କଣ ଅଟେ ରାଜପଥ। କେମିତି ନା अस्माकं ଜୀବନସ୍ୟ ସର୍ବେଷାମପି ସମସ୍ୟାନାଂ ସମାଧାନାର୍ଥେ ବିଦ୍ୟମାନ ରାଜପଥ। ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ରାଜପଥ मतलब ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟେ। କିଏ ଶିକ୍ଷା। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ କେମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ପାଇବା ନା ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ ଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଥିବ ନା, ସେଇଥିରେ ଆମର ନଲେଜ ମାନେ ନଲେଜ ଆମର ଆସି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ନଲେଜ ଯଦି ଆମେ ପାଇଗଲେ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ନଲେଜ ପାଇଲେ, ସେଇ ନଲେଜ ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିପାରିବା। ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ଲାଇଫରେ, ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ କରିପାରିବା, ଯଦି ସେତିକି ନଲେଜ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ। ଆଉ ସେ ନଲେଜ ଆମକୁ କିଏ ଦବ? ଶିକ୍ଷା ଦବ। ଏହି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଦେନ୍ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଥିଲେ, ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅରବିନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ସେ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମାନବ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନାମ, ଟିକେ ହଁ, ମାନବ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନାମ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତତେ। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ କଣ କହିଥିଲେ ନା ମାନବର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା, କେମିତି ନା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ପିଲେ ଏଇ ଲାଇନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଅରବିନ୍ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଈଶୋପନିଷଦ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତିକି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡା ବି ଆସିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟା ହିଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ଏକ୍ସାମ ରେ। ଆଇ ହୋପ କି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଦବା କଣ হয় ଗୋଟିଏ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ସର୍ବ